Hi friend, today we are going to discuss the nomenclature of organic compounds from paper first, unit first. As we know that in chemistry there are two papers, the paper first and paper second. In both paper there are unit third on the organic chemistry. Now today we are start the paper first, the topic first, that is nomenclature of organic compounds from unit third. Okay. Uh, The unit first is a physical chemistry, unit second is inorganic chemistry, and unit third is organic chemistry. There is a distribution of syllabus in both papers, paper first and paper second. Unit third is on the organic chemistry. आज आपण IUPAC nomenclature of organic compounds, IUPAC nomenclature of organic compounds हा टॉपिक स्टडी करणार आहोत. ह्याच्यापूर्वी तुम्ही 11वी-12वीमध्ये IUPAC नॉमेनक्लेचर किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे नॉमेनक्लेचर हा पार्ट स्टडी केलेला आहे, परंतु FY-BScमध्ये त्याचा थोडा ॲडव्हान्स पार्ट आपण स्टडी करणार आहोत. आता नॉमेनक्लेचर हा इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट कशासाठी आहे, जसं की फॉर एक्झाम्पल दोन कंपाऊंड्स आहेत, जर समजा आपण त्याला डिफरन्शिएट जर व्यवस्थित नाही करू शकलो तर ते आपण ते कंपाऊंड्स आयडेंटिफाय करू शकणार नाही. म्हणून नॉमेनक्लेचर की ज्या मॉलिक्यूलला, कंपाऊंडला, सबस्टन्सला की त्याची स्वतःची आयडेंटिटी देण्यासाठी आपण हा नॉमेनक्लेचर्स किंवा IUPAC नेम्स त्या कंपाऊंड्सला आपण यूज करत असतो. आता ही IUPAC नेम देत असताना की जे ह्याचा गरज का पडली किंवा ह्याच्या पूर्वीच्या सिस्टीम्समध्ये जसं की काही नॅचरली कंपाऊंड्स आहेत किंवा जी निसर्गापासून मिळणारे नॅचरल कंपोनंट आहेत की ज्याला आपण काय म्हणतो ट्रायव्हल्स नेम्स, त्याच्यावरून ते कंपाऊंड्स आयडेंटिफाय करत होतो की जसं की फॉर एक्झाम्पल लाईक ॲसिटिक ॲसिड, फॉर्मिक ॲसिड, ब्युटेरिक ॲसिड अँड युरिया. For example acetic acid, it is derived from the Latin name of vinegar, that is acetum. Then formica, it is obtained by the distillation of red ants, whose Latin name is formica. Then butyric acid, it is again obtained from the butter. Urea from uric acid, and so on. Like these are the natural obtained organic compounds, and we can named for this compound, that is according to tribal name. These are the naturally occurring or naturally obtained components, therefore these are the easily named as its Latin word or tribal names. But the tremendous organic compounds can be synthesized from the material other than the natural product, and hence the problem of naming them become acute. Therefore, the chemist felt a need for some sort of the systematic methods for the naming of organic compounds. One such attempt was made in 1892 at the International Congress of Chemistry held in Geneva, which is known as Geneva Systems. This systems has undergone some modification and extensions. In today, the organic compounds are named on the basis of rules established by the International Union of Pure and Applied Chemistry, in short IUPAC. ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या नॉमेनक्लेचर्समध्ये की जी इम्पॉर्टंट जो पार्ट आहे, दॅट इज बेसिक स्ट्रक्चर किंवा त्याला बेसिक फ्रेमवर्क आपण म्हणतो. ह्या बेसिक फ्रेमवर्कमध्ये की हे जे 4 कॉम्पोनंट आहे, दॅट इज रूट आहे, लोकेशन, प्रिफिक्स अँड सफिक्स, दीज आर दी इम्पॉर्टंट दी कंपोनंट ऑफ दी नॉमेनक्लेचर. किंवा IUPAC एखाद्या कंपाऊंडचा IUPAC नॉमेनक्लेचर लिहित असताना ह्या इम्पॉर्टंटच्या सहाय्याने त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं करेक्ट नेम आपण लिहू शकतो. जसं की फॉर एक्झाम्पल रूट म्हणजे त्या मॉलिक्यूलचं असणारं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किंवा चेन लेंथ किती आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल ती 1 कार्बन ॲटम सिस्टीम जर असेल, ते दिलेल्या मॉलिक्यूल्समध्ये एकच कार्बन ॲटम असेल, तर त्या रूटमध्ये त्या कार्बनसाठी जे नेम यूज होणार आहे दॅट इज मेथ असेल. जर समजा मॉलिक्यूल्समध्ये 2 कार्बन असेल तर त्या
कंपाऊंडचं नेम जे येणार आहे की जे रूट जो आहे दॅट इज ईथ आहे, 3साठी प्रोप आहे, 4साठी ब्यूट आहे, 5साठी पेंट आहे, 6साठी हेक्स आहे, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन अँड 10साठी डेक. दीज आर दी रूट सिस्टीम्स आहेत की जसं की फॉर एक्झाम्पल मिथेन आहे दॅट इज CH4 सिस्टीम आहे, CH4 मॉलिक्यूल आहे. तर ह्या CH4 मॉलिक्यूल्स देअर आर ओनली वन कार्बन ॲटम्स, देअरफॉर दी IUPAC name for such compound is as a methane. Methane, the molecule there is only one carbon atoms, that means root is meth, therefore the name of such compound that is methane. ओके, जर समजा 2 कार्बन असतील आणि त्या 2 कार्बनमध्ये त्याचं जे स्ट्रक्चर जे आहे CH3 मॉलिक्यूल जर असेल तर त्या सिस्टमला आपण काय म्हणणार, 2 कार्बनसाठी रूट नेम काय येईल, ईथ येईल. ओके, आणि जी मॉलिक्यूलचे जे स्ट्रक्चर आहे ते मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्समध्ये सर्वच्या सर्व ग्रुप जे सिंगल बॉन्डेड आहे त्याच मॉलिक्यूल कॅन बी नेम्ड ॲज इथेन. ओके, सिंगल बॉन्डेड असेल, 2 कार्बन असतील तर काय काय येणार नेम, इथेन येईल. 3 कार्बन असेल तर प्रोपेन येईल. म्हणजे जिथं सिंगल बॉन्डेड असेल फक्त आपल्याला एंड काय करायचं आहे, ANE करायचं आहे. ओके, डबल बॉन्ड असेल तर एंड ENE येईल आणि ट्रिपल बॉन्ड असेल तर एंड YNE येईल. ओके, तर हा डिटेल पार्ट आपण पुढच्या लेक्चर्समध्ये किंवा पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सुरुवातीला की जे बेसिक स्ट्रक्चर जे आहे नॉमेनक्लेचर्समध्ये दॅट इज फर्स्ट कॉम्पोनंट दॅट इज रूट. इट डिसाइड दी हाऊ मच कार्बन ॲटम प्रेझेंट इन दी given component, given organic compounds we can find out by using these systems. ओके, रूटच्या सहाय्याने आपण की जो दिलेला अननोन कंपाऊंड्स आहे त्या अननोन कंपाऊंड्समध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किती आहेत ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, पॅरेंट चेन्स किंवा रूट म्हणतो. त्याच्यानंतर सेकंड इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहे नॉमेनक्लेचरमधला असणारा लोकेशन्स आहे. की आता ज्यावेळेस आपण पहिला नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आयडेंटिफाय केल्यानंतर की जे कार्बन सिस्टीम आहे त्या कार्बन सिस्टीमला करेक्ट लोकेशन फाइंड करण्यासाठी आपण काय करतो, नंबर्स यूज करतो आहे आणि त्या नंबरच्या सहाय्याने त्या चेनला आपण काय करतो, लोकेट करतो आहे. पोझिशन जे आहे, सबस्टिट्यूएंट असेल तर त्या सबस्टिट्यूएंटची पोझिशन, फंक्शनल ग्रुप असेल तर त्या फंक्शनल ग्रुपची पोझिशन आयडेंटिफाय करण्यासाठी लोकेशन हा जो कंपोनंट आहे हा इम्पॉर्टंट आहे नॉमेनक्लेचरच्या दृष्टीने. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो आहे तो प्रिफिक्स आहे. प्रिफिक्स म्हणजे जे कंपाऊंड आपण रूट नेम फाइंड आउट केलेला आहे, रूट नेम सिलेक्ट केलेला आहे पॅरेंट न्यूक्लियसमधून, त्यानंतर त्या पॅरेंट न्यूक्लियसचं आपण करेक्ट लोकेशन डिसाईड केलेलं आहे आणि त्या लोकेशन्समध्ये सपोज जर प्रिफिक्सला आपण कुठले ग्रुप घेऊ शकतो, जर समजा सबस्टिट्यूएंट जर असतील तर त्या सबस्टिट्यूएंटचे जे नेम्स आहे त्या सबस्टिट्यूएंट्स असणार जे नेम आपण प्रिफिक्सला ॲड करतो आहे. म्हणून ह्या प्रिफिक्समध्ये ॲड करत असताना काय करतो आहे की तो जो प्रिफिक्स आहे त्या प्रिफिक्स असणार लोकेशन्स म्हणजे जी करेक्ट पोझिशन जे आहे दॅट इज आपण काय म्हणतो नंबर आणि नेम ऑफ दी सबस्टिट्यूएंट्स. पण हे सबस्टिट्यूएंट ॲड कधी करतो आहे की ॲट दी स्टार्टिंग. आणि सफिक्सला जे सफिक्स म्हणजे एंड जो आहे नॉमेनक्लेचरच्या त्या मॉलिक्यूलच्या एंडिंगला कुठले ग्रुप्स येतील की ह्या एंडिंग्समध्ये नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. जसं की फॉर एक्झाम्पल फंक्शनल ग्रुप्समध्ये जर समजा सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल आहे की जे एलिमेंट्स आहेत ते एलिमेंट्स सर्वच्या सर्व एलिमेंट सिंगल बॉन्डच्या सहाय्याने एकमेकासोबत बॉन्डेड असतील तर अशा सिस्टमला आपण काय, जी एंडिंग जी येणार आहे ती एंडिंग काय येईल, ANE येईल. ओके, किंवा जर समजा कंपाऊंड्समध्ये फंक्शनल ग्रुप आहे जसं की फॉर एक्झाम्पल OH आहे, COH आहे, C डबल बॉन्ड आहे. ओके, हे जे फंक्शनल ग्रुप्स आहेत त्या फंक्शनल ग्रुपचे एंडिंग वेगवेगळे जे एंडिंग आहे दॅट इज सफिक्सला ते आपण काय करतो, एंडिंग यूज करतो आहे. ओके, म्हणजे रूट नेम, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, लोकेशन, त्या चेनमध्ये असणारी जी पोझिशन्स, प्रिफिक्सला जर सबस्टिट्यूएंट असेल तर त्या सबस्टिट्यूएंटचं नेम अँड सफिक्सला लास्ट नेम. ओके, सफिक्स that is first rule parent chain, select longest continuous carbon chain is known as parent chain. ओके, की जे कंटिन्युअस लॉंगेस्ट जी चेन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, पॅरेंट चेन. नॉमेनक्लेचर एखाद्या कंपाऊंडचं नेम आपण डिसाईड करण्यापूर्वी
त्या मॉलिक्यूलचे जे स्ट्रक्चर जे आहे ते स्ट्रक्चर आयडेंटिफाय करणं खूप गरजेचं आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल जे कंटिन्युअस लॉंगेस्टची जी चेन आहे, ओके, कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेलं आहे. त्या कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेनमध्ये जर आपण लक्षात घेतलं तर किती कार्बन आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9. ओके, ही जी कंटिन्युअस सिस्टीम मध्ये 9 कार्बन ॲटम्स आहेत. आणि जर समजा आपण ही जर सिस्टीम कन्सिडर केली 1 2 3 4 5 6 7 अँड 8, ह्या सिस्टीममध्ये 8 आहेत. म्हणून जी लॉंगेस्ट चेन कुठले आहे, ही जी लॉंगेस्ट चेन जी आहे त्याला आपण सर्कलच्या साहाय्याने इथे दाखवलेलं आहे. देअरफॉर दीज आर द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ पॅरेंट चेन. आणि ह्याच मॉलिक्यूलमध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येते ह्या सर्कल जो केलेला आहे आपण ह्या सिस्टीम्समध्ये की जे कंटिन्युअस सिस्टीममध्ये 8 आहेत आणि ह्या सिस्टीममध्ये 9 कार्बन ॲटम्स आहेत. देअरफॉर दी करेक्ट लॉंगेस्ट चेन कुठले आहे, दीज आर दी करेक्ट लॉंगेस्ट चेन. ओके, आणि त्यानं आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला किती एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे प्रॅक्टिससाठी, की ज्या एक्झाम्पल तुम्ही कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेन ह्या मॉलिक्युल्समध्ये सिलेक्ट करायच्या. फर्स्ट रूल्समध्ये आपल्याला इम्पॉर्टंट काय, यू हॅव टू सिलेक्ट कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेन and this continuous longest chain known as a parent chain. Then second, after selection of continuous longest chain, you can number this chain. Okay, start numbering from end nearest to the branch or substituent. Okay, आता ह्या नंबरिंगमध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे, पॅरेंट चेन सिलेक्ट आपण केलेले आहे. जर समजा त्या पॅरेंट चेनमध्ये सबस्टिट्युएंट जर आहे, these are the substituent atoms because of these are the 9 carbon atom that is parent nucleus, therefore these are the longest continuous chain. ओके, पॅरेंट न्यूक्लियस आहे. आणि ह्या पॅरेंट न्यूक्लियसमध्ये दिस कार्बन 7th कार्बन कंटेन 1 कार्बन ॲटम्स, दॅट इज दीज आर दी सबस्टिट्युएंट. आता हा जो सबस्टिट्युएंट जो आहे, आता ह्या सबस्टिट्युएंट्समध्ये नंबरिंग करण्यासाठी आपल्याकडे 2 एंड आहेत. जर समजा आपण ह्या एंडने नंबरिंग करत गेलो तर काय येईल, 1 2 3 4 5 फ्रॉम दिस कार्बन 1 to 9. हे 2 एंड आहेत, राईट टू लेफ्ट किंवा लेफ्ट टू राईट. परंतु आपला रूल काय सांगतोय, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू दी ब्रांच ऑर सबस्टिट्युएंट. जर समजा सबस्टिट्युएंट जर असेल तर अशा कंडिशन्समध्ये नंबरिंग आपल्याला स्टार्ट एंड करून करायचे की जो एंड त्या सबस्टिट्युएंटला लोएस्ट नंबर देईल. म्हणजेच काय असेल, दी सबस्टिट्युएंट ऑलवेज गेटिंग ॲज अ लोएस्ट पॉसिबल नंबर. आता इथं 2 एक्झाम्पल्स दिलेल्या लक्षात येईल की ह्या नंबरिंगसाठी असणार लेफ्ट टू राईट आणि राईट टू लेफ्ट. त्या दोन्हीमध्ये करेक्ट नंबरिंग कुठलं आहे इथं आपल्याला दाखवलेलं आहे की जी जर समजा आपण लेफ्ट टू राईट नंबरिंग करत येऊ त्यावेळेस जो सबस्टिट्युएंट आहे त्या सबस्टिट्युएंटला 7 नंबर येतो आहे. आणि ज्यावेळेस आपण राईट टू लेफ्ट येऊ त्यावेळेस जो नंबर जो सबस्टिट्युएंटला येणार आहे तो येतो 3 आहे. आता हे दोन्हीमधलं लोएस्ट कुठला आहे, दॅट इज 3 आहे. देअरफॉर द करेक्ट नंबरिंग ऑफ द पॅरेंट न्यूक्लियस इज फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. ओके, म्हणजे सिलेक्ट काय करायचं आहे तुम्हाला की जो लोएस्ट पॉसिबल सबस्टिट्युएंटला जो नंबर येईल तो एंड म्हणजे त्या नंबरिंगचा असणारा करेक्ट नंबरिंगचा एंड आहे. अनसबस्टिट्युटेड कंडिशन आहे, अनसबस्टिट्युटेड मॉलिक्यूल आहे की ज्या मॉलिक्यूलवरती कोणतीही सबस्टिट्युएंट नाही, स्टेट चेनचा मॉलिक्यूल आहे, लाईक दिस मॉलिक्युल्स. इन दिस कंडिशन वी कॅन नंबर्ड फ्रॉम एनी एंड, म्हणजे राईट टू लेफ्ट किंवा लेफ्ट टू राईट कुठल्याही एंडने जर याला नंबरिंग केलं तर दोन्ही एंडचं ही जी नंबरिंग जी आहे करेक्ट आहे. ओके, परंतु ज्यावेळेस सबस्टिट्युएंट असेल अशा कंडिशन्समध्ये नंबरिंग करत असताना आपल्याला प्रिकॉशन काय घ्यायचे आहे की जो सबस्टिट्युएंट आहे त्या सबस्टिट्युएंटला लोएस्ट पॉसिबल नंबर ज्या एंड करून येईल तो एंड म्हणजे तो करेक्ट नंबरिंगचा असणारा एंड आहे. ओके, पुन्हा प्रॅक्टिससाठी एक क्वेश्चन इथं दिलेला आहे, सिलेक्ट करेक्ट एंड ऑफ द नंबरिंग फॉर द फॉलोइंग कंपाऊंड. हे एक्झाम्पल तुम्ही घरी प्रॅक्टिससाठी यूज करायचं आहे किंवा ते जे एक्झाम्पल आहे सॉल्व करून त्याचा आन्सर जे आहे ते सेंड करा. की जो सेकंड रूल आपण नंबरिंगचा रूल पाहिलेला आहे त्याच्याचमधला असणारा 2.1 असणार आहे 1 आहे. इफ मॉलिक्यूल कंटेन मोर दॅन 1 सबस्टिट्युएंट्स, जर समजा दिलेल्या कंपाऊंड्समध्ये एकापेक्षा जास्त सबस्टिट्युएंट असतील अशा कंडिशनला नंबरिंग कुठल्या एंडने करायचं किंवा नंबरिंग करत असताना त्याच्यासाठी रूल्स काय आहेत, तर ह्याच्यासाठी असणारा हा जो रूल आहे नंबरिंगचा असणारा जो एकापेक्षा जास्त ज्यावेळी सबस्टिट्युएंट जातात. हे एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात येईल की एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर हे एक्झाम्पल्समध्ये
की जे नंबरिंग सिस्टीम जे आहे तुम्हाला इथे जे ग्रीन कलरने जे दाखवलेलं आहे, ओके, ग्रीन कलरने दॅट इज करेक्ट नंबरिंग एंड आहे. दॅट इज 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 कार्बन ॲटमची असणारी सिस्टीम आहे. आता ह्या सिस्टीम्समध्ये की जे दीज आर दी लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ही सिस्टीम आहे. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त जेवढे ग्रुप्स आहेत दीज आर दी सबस्टिट्युएंट्स आहेत. हा एक ग्रुप आहे की जो एक कार्बन आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो मिथाइल आहे. पुन्हा कार्बन ॲटम फोर्थला एक ग्रुप आहे की जो 2 कार्बन ॲटमचा आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो इथाइल ग्रुप आहे. पुन्हा हा सेकंड सबस्टिट्युएंट आहे. आणि त्याच्यानंतर की जो कार्बन नंबर 7 जो आहे ह्या 7वरती पुन्हा की जो एक मिथाइल ग्रुप आहे. ओके, म्हणजे ह्या मॉलिक्युल्समध्ये जर समजा लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन हा जो ग्रुप आहे हा जर आपण कन्सिडर केला, ह्या लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेनवरती असणारे हे जे 3 जे वेगळे ग्रुप्स आहेत त्या वेगळ्या ग्रुपला आपण काय म्हणतो सबस्टिट्युएंट आहेत. आता ह्या सबस्टिट्युएंटला नंबरिंग करत असताना जो करेक्ट एंड जो आपण म्हणतो हा करेक्ट एंड आहे. आता हाच करेक्ट एंड का, जर समजा नंबरिंग आपण स्टार्ट केली फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, म्हणजे जर समजा हा 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा ह्या नंबरिंगच्या एंडने आलो, अशा कंडिशन्सला जे नंबरिंग आपण केलेलं आहे किंवा नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड लेफ्ट टू राईट किंवा राईट टू लेफ्ट, तर ह्यातलं करेक्ट नंबरिंग कुठला आहे तो आपल्याला आयडेंटिफाय करायचा आहे. ओके, रेडच्या साह्याने दाखवलेलं मी ऑलरेडी तुम्हाला लक्षात येईल हे रॉंग आहे. आता हे रॉंग कसं किंवा हेच करेक्ट कसं ते आपण पाहणार आहोत. आता आपल्या ज्या रूल्सनुसार काय म्हणतो, इफ मॉलिक्युल कंटेन मोर दॅन 1 सबस्टिट्युएंट, अशा कंडिशनला तुम्हाला काय सिलेक्ट करायचं आहे की जर समजा दिलेल्या मॉलिक्युल्समध्ये एकापेक्षा जास्त जर सबस्टिट्युएंट असतील, अशा कंडिशन्समध्ये नंबरिंग जो एंड जो आहे तो एंड आपल्याला सिलेक्ट करत असताना काय करायचं आहे की जे 2 सबस्टिट्युएंट आहे, जो सेकंड सबस्टिट्युएंट आहे त्या सेकंड सबस्टिट्युएंटला लोएस्ट पॉसिबल नंबर कुठल्या एंडने येतोय तो एंड म्हणजे करेक्ट नंबरिंगचा. ओके, आता हे जे सबस्टिट्युएंट आहे दीज आर दी मिथाइल सबस्टिट्युएंट, इथाइल सबस्टिट्युएंट, दीज आर दी मिथाइल सबस्टिट्युएंट. जर समजा नंबरिंग आपण स्टार्ट केली, समजा 1 आहे 2 आहे, म्हणजे सबस्टिट्युएंटला नंबर कुठला आला 2 आला इकडून ह्या एंडने. आणि जो सेकंड सबस्टिट्युएंट आहे जो इथाइल आहे ह्या एंडने ज्यावेळेस आपण नंबरिंग करतो त्यावेळेस इथाइलला नंबर किती होते 5 येते. म्हणजे 2 आणि 5 हे फ्रॉम राईट टू लेफ्ट ज्यावेळेस नंबरिंग करतो त्यावेळेस जो सेकंडला जो नंबर येतो तो 5 येते. आणि तेच आपण आता लेफ्ट टू राईट नंबरिंग करत असताना की जो सेकंड सबस्टिट्युएंट आहे त्या सेकंड सबस्टिट्युएंटला नंबरिंग जो येतो तो कुठला एंड येतो बघा, कोणता येतो तो पाहूया. आता हे बघा 1 2, म्हणजे पुन्हा जो सेकंड जो कार्बन आहे सेकंडवरती असणारा जो सबस्टिट्युएंट दॅट इज मिथाइल आहे, ओके, सेकंडला येतो. त्यानंतर कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 आणि जो 4 कार्बन ॲटम आहे त्याला असणार हा इथाइल ग्रुप आहे. म्हणजे सेकंडचा जो सबस्टिट्युएंट आहे ज्यावेळेस आपण लेफ्ट टू राईट नंबरिंग करू त्यावेळेस त्याच्यासाठी येणारा जो पोझिशन आहे, लोकेशन जे आहे किंवा कार्बन जो आहे तो कार्बन नंबर 4 आहे. आणि ज्यावेळेस आपण राईट टू लेफ्ट जाऊ त्यावेळेस येणारा जो कार्बनचा जो नंबर आहे तो 5 आहे. म्हणजे लोएस्ट कुठला आहे, सेकंडला येणारा जो दॅट इज 4 आहे. म्हणून जो एंड जो आपण सिलेक्ट करतोय तो एंड जो करेक्ट एंड कुठला आहे फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, दीज आर दी करेक्ट नंबरिंग एंड फॉर दिस मॉलिक्युल्स. आता हे करेक्ट असण्याचं रिझन काय, ड्यू टू जो सेकंड सबस्टिट्युएंट आहे त्या मॉलिक्युलमधला असणारा सेकंड सबस्टिट्युएंट की त्या सेकंड सबस्टिट्युएंटला येणारा जो लोएस्ट नंबर जो आहे तो लोएस्ट नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ज्यावेळेस आपण नंबरिंग करतोय त्यावेळेस तो लोएस्ट येतो आहे. आणि ज्यावेळेस ऑफ ब्रांचड चेन की ह्याच्यापूर्वी जे एक्झाम्पल पाहिलं त्याच्यासारखंच आहे. ह्या एंडमध्ये की देर आर अगेन 2 एंड्स 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टीम आहे. दिस ऑल्सो 7 सिस्टीम आहे. 7 नंबर ऑफ 7 कार्बन ॲटम सिस्टीम आहे. आता ह्या 7 कार्बन ॲटम सिस्टीम्समध्ये की ज्या वेगळ्या ब्रांचेस आहेत, ब्रांचिंग किंवा सबस्टिट्युएंट्स आपण त्याला म्हणतो, दीज आर दी 1 सबस्टिट्युएंट, दीज आर दी सेकंड सबस्टिट्युएंट्स. पुन्हा तोच रूल फॉलो करायचा आहे की जो सेकंड सबस्टिट्युएंटला लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स कुठल्या एंडने येईल दॅट इज दीज आर दी करेक्ट एंड ऑफ दिस नंबरिंग. ओके, आणि ह्या एंडमध्ये जर पाहिलं आता हा करेक्ट आणि हा रॉंग कसा आहे तो आपण फक्त ह्या दोन्हीमध्ये कंपॅरिझन पाहूया. ज्यावेळेस आपण नंबरिंग करतो फ्रॉम टॉप एंड 1 to 7 ॲटम, 1 to 7th कार्बन ॲटम्स, यावेळेस नंबरिंग करतो त्यावेळेस 4thला असणारा एक सबस्टिट्युएंट आहे आणि 5thला असणारा सबस्टिट्युएंट आहे. ओके, म्हणजे इथं सबस्टिट्युएंटला नंबर येणार आहे काय, ती
4 आणि 5 येतो आहे. आणि ज्यावेळेस आपण नंबरिंग करतो फ्रॉम दिस लोअर एंड टू हायर एंडपर्यंत, मी फ्रॉम दिस एंड, दॅट कंडिशन की जे सबस्टिट्युएंटला येणारे जे नंबर्स आहेत दॅट इज 3 अँड 4 आहे. ओके, मग देअरफॉर दीज आर दी करेक्ट नंबरिंग पॅटर्न, दीज आर दी रॉंग नंबरिंग पॅटर्न. ह्या कंडिशन्समध्ये इफ मोर नंबर्स ऑफ सबस्टिट्युएंट नंबरिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन. आता जर समजा एकापेक्षा जास्त सबस्टिट्युएंट आहेत दॅट इज ब्रांचिंग आहेत, अशा कंडिशन्समध्ये नंबरिंग करत असताना काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे बघा. ते 2 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आता ह्या 2 एक्झाम्पल्समध्ये जे पहिल्या एक्झाम्पल्समध्ये आपण जे नंबरिंग स्टार्ट केलेलं आहे फ्रॉम लेफ्ट टू राईट आहे आणि ह्या पॅरेंट चेनमध्ये 5 कार्बन. अशा कंडिशन्समध्ये कार्बन नंबर 2ला एक सबस्टिट्युएंट आहे, कार्बन नंबर 4ला 2 सबस्टिट्युएंट आहेत की हा एक मिथाइलचा आहे, हा एक मिथाइलचा आहे किंवा हा मिथाइलचा आहे, असे हे 2 सबस्टिट्युएंट्स आहेत. ओके, आणि दुसरं जे त्याच्या कम्पॅरेटिव्हला जे एक्झाम्पल्स दिलेलं आहे, ह्या एक्झाम्पल्समध्ये आपण नंबरिंग स्टार्ट केलेलं आहे फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. ओके, मी 1 2 3 4 आणि 5. आता ह्या कंडिशन्समध्ये सेम एक्झाम्पल आहे, फक्त नंबरिंगचा जो पॅटर्न आहे तो नंबरिंगचा पॅटर्न राईट टू लेफ्ट आहे आणि इथं लेफ्ट टू राईट आहे. ओके, आता ह्या कंडिशन्समध्ये कार्बन नंबर 2ला 2 सबस्टिट्युएंट्स आहेत आणि कार्बन नंबर 4ला असणारा एक सबस्टिट्युएंट्स आहेत. आता अशा कंडिशन्समध्ये आपल्यासाठी जो रूल जो दिलेला आहे, ह्या रूल्समध्ये काय करतो आहे की जेवढे सबस्टिट्युएंट्स आहेत त्या सबस्टिट्युएंटची जे सम आणि त्या सममध्ये जे मिनिमम सम जे आहे ते मिनिमम सम जो एंड असेल तो दॅट इज दीज आर दी करेक्ट एंड ऑफ नंबरिंग. आता ह्यामध्ये जर आपण पाहिलं की पहिला जो सबस्टिट्युएंट आहे कार्बन नंबर 2ला आहे म्हणून इथं आपण 2 केलेला आहे. देन सेकंड सबस्टिट्युएंट प्रेझेंट ऑन दी कार्बन नंबर 4 दॅट इज 2 + 4. अगेन the third substituent again present on the carbon number 4, therefore the 2 + 4 + 4 is equal to 10. ओके, म्हणजे ह्या सबस्टिट्युएंटची नंबरिंगची जी सम येते ते किती ते 10 येते. आणि जो एंड आपण सिलेक्ट केला नंबरिंगचा राईट टू लेफ्ट ह्या एंडमध्ये की सबस्टिट्युएंटची येणारी जी सम जी आहे ती कार्बन नंबर 2ला 2 सबस्टिट्युएंट्स आहेत, देअरफॉर 2 + 2 दॅट इज 4. आणि कार्बन नंबर 4 अगेन 1 सबस्टिट्युएंट दॅट इज 4 + 4 इट गिव्ह टोटल 8. म्हणजे जे सम जे आहे सबस्टिट्युएंटची असणार जी सम जे आहे ती मिनिमम कुठल्या एंडपासून येते, फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. देअरफॉर दी करेक्ट नंबरिंग पॅटर्न फॉर दिस मॉलिक्यूल इज राईट टू लेफ्ट. ओके, अशा कंडिशन्समध्ये जिथं एकापेक्षा जास्त सबस्टिट्युएंट्स असतील अशा कंडिशन्समध्ये त्याचे आपण काय करतो आहे, सम करतो आहे आणि जी सम मिनिमम असेल तो एंड म्हणजे काय असेल, करेक्ट नंबरिंगचा. ओके, देन नेक्स्ट आहे 2 साईड चेन सेम नंबर्स. ओके, आता दोन्ही जर समजा साईड चेन जे आहेत ते साईड चेन सेम नंबर्स असेल, जसं की फॉर एक्झाम्पल आता ह्या कंडिशन्समध्ये की पॅरेंट न्यूक्लियसमध्ये 6 कार्बन ॲटम्स आहेत आणि 6 कार्बन ॲटमवरती की हे जे 2 सबस्टिट्युएंट्स आहेत दॅट इज इथाइल सबस्टिट्युएंट्स अँड दिज मिथाइल सबस्टिट्युएंट्स. अगेन दिज आर दी इथाइल अँड मिथाइल, म्हणजे हे दोन्ही सेम सबस्टिट्युएंट आणि सेम कार्बन ॲटमला आहेत. ओके, फक्त त्याची जे पोझिशन जे आहेत पोझिशन फक्त आपण काय केलेलं आहे, सेम सबस्टिट्युएंट प्रेझेंट ऑन दी सेम कार्बन ॲटम्स. ओके, जे पॅरेंट न्यूक्लियस आहे त्या पॅरेंट न्यूक्लियसवरती असणारे हे दोन्ही सारखे सबस्टिट्युएंट्स आहेत. अशा कंडिशन्सला की जे करेक्ट जो एंड जो आहे नंबरिंगचा असणारा तो करेक्ट एंड आपण कुठल्या साह्याने यूज करतो आहे, तर तो अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट येईल दॅट इज दीज आर दी करेक्ट एंड ऑफ दिस न्यूक्लियस. म्हणजे हे जे सबस्टिट्युएंट्स आहेत त्या सबस्टिट्युएंट्समध्ये अल्फाबेटिकली जे फर्स्ट आहे, जसं की फॉर एक्झाम्पल मिथाइल आहे, मिथाइलचे स्टार्टिंग कुठल्या वर्डने होते, एमने होते आणि इथाइलची स्टार्टिंग कुठल्या वर्डने होते, इथाइल होते. देअरफॉर अल्फाबेटिकली फर्स्ट कुठला येईल, इथाइल येईल. देअरफॉर दी नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, म्हणजे जो अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट येईल आणि त्याच्यासाठी जो पॉसिबल जो लोएस्ट नंबर आहे त्या एंडने आपण काय करतो, नंबरिंग करतो. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 दीज आर दी करेक्ट नंबरिंग एंड ऑफ दिस मॉलिक्युल्स. ओके, आणि ह्या मॉलिक्युल्समध्ये जर पाहिला हा मिथाइल आहे, मिथाइलचा काय एम हा इथाइल नंतर येतो आहे, हे जे नंबरिंग जे आहे दॅट इज दीज आर दी अगेन रॉंग नंबरिंग पॅटर्न. ओके, पुन्हा प्रॅक्टिससाठी हे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, हे तुम्ही होमवर्क म्हणून यूज करू शकता. अशा कंडिशन्सला आता हा जो थर्ड रूल आहे, फॉर सेम काइंड ऑफ ग्रुप यूज प्रिफिक्स ॲज डाय फॉर 2 सेम ग्रुप, ट्राय फॉर 3 सेम ग्रुप्स, टेट्रा फॉर 4 सेम ग्रुप्स, एक्सेट्रा. फॉर एक्झाम्पल प्रिफिक्स प्लस नेम ऑफ सबस्टिट्युएंट्स. ओके,
प्रिफिक्सला हे नेहमी होते, म्हणजे डाय, ट्राय, टेट्रा. जसं की फॉर एक्झाम्पल दीज आर दी कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केलेले आहे आपण. आणि ह्या कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केल्यानंतर हे जे दोन सबस्टिट्यूएंट दिसत आहेत, बी आर सबस्टिट्यूएंट सेम आहेत. ते दोन ज्यावेळेस सेम सबस्टिट्यूएंट असतील अशा कंडिशन्ससाठी, की जे दोन सेम आहेत म्हणून आपण वर्ड यूज डाय ब्रोमो, आणि त्याचे असणारे जे नंबर्स आहेत ते नंबर्स इथं आपण लिहून त्याचे एंडिंग करणार आहे. किंवा इथे 3 आहेत, 3 सेम आहेत म्हणून ट्राय यूज करणार. इथे 4 सेम ग्रुप्स आहेत म्हणून इथे यूज काय करणार, टेट्रा यूज करणार. ओके, तर हे जे एक्झाम्पल्स आहेत सिलेक्ट करून त्याचे असणारे जे नेम्स आपल्याला लिहायचे आहेत.